亲爱的弟兄姐妹们，平安，Shalom，还没有听到平安，Shalom，可以高声说哈利路亚，大家好。来，这个早上我们要开始这个聚会。来，一起我们预备我们的心，我们要敬拜他。Mari kita siapkan hati kita saat ini, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我在这能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典拥有，使我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。来，赞美主耶稣，我感谢你，你的身体为我
来，大家自己唱。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，它被十架上，一直恩典永有，是我往前的真理。我们举起我们的双手，宝贵十架的大能成我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你，宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改。我们举起我的双手，宝贵十架。Kita angkat kedua tangan kita, saudara. Bagai setia di jalan seni soli di dia, ni di爱永远不会改变，你的爱永远不会改变，你的爱不改变。在一起，我们敬拜我的主。哦，哈利路亚！我们感谢你，耶稣。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！谁给那拉巴巴呀？谁？哈利路亚！哦，耶稣，耶稣，耶稣，我们很渴慕你，耶稣，我们要敬拜赞美你，赞扬你，荣耀你。哦，耶稣，耶稣，西基曼哈巴拉巴巴呀塞，来，生命充满的可以放言。yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda boleh berbahasa roh. Sikira nakara labaya, sikira nakara labaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. 你愿意的钉在十字架上，可以释放我们。可以救我们， Engkau rela dipaku di kayu salib untuk selamatkan kami, untuk lepaskan kami dari dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. 我们感谢你， kami mengucap syukur padamu， 我们献上感恩。现在我们只有可以敬拜你，赞扬你，你是完全的爱， Engkaulah kasih yang sempurna itu, Tuhan. Saatnya kami memuji dan menyembah Engkau lebih lagi, hanya bagimu, Tuhan. 宝贵十架的大能成我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵十架大能是我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改。请大家一起站起来。宝贵十架生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变，你
友们，我们同声同意说主的话语，诗篇91章。住在这高子隐秘处的，并住在全能者的影下。我要轮到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛自备你，你要投靠在他的翅膀底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是百日吠的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒兵。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这再切不得临近你。你为亲眼观看千恶人超暴。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，窝番并不领到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为要为你的吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在舌头上。你要揣在狮子和灰蛇的身上，践踏烧尸壮士和大蛇。神说，因为他专心爱我，我要他救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他这求告我，我就必应允他。他在急难中，我要与他同在，我要他救他，使他尊贵，我要使他住享长寿，将我的救恩显明给他。今天的主的敬拜，从开始到末日，奉父子圣名交托于你，奉主耶稣的名，基督的名。哈利路亚，哈利路亚！耶稣，你是我们的避难所，耶稣，你是我的神，耶稣，你是我们的阿爸父，耶稣，你是我们的天父，你的神灵充满我们。耶稣，耶稣，耶稣，我们相信你。哈利路亚！我们相信主耶稣已复活了。哈利路亚！哈利路亚！给主耶稣的掌声！哈利路亚！来，一起我们赞美我们的主，阿们！阿们！给主耶稣基督的掌声！一起拍手！来，我们唱说。
伤，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，他何等的美善，他真是最美善。耶稣，他对我何等美善，耶稣，他对我何等美善，耶稣，他对我何等，他对你何等，他对我对你美善。给主耶稣最后的掌声，哈利路亚，哈利路亚。贵重请坐。美的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望社会时，你仍拥抱着我。再来，没错。美丽宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望社会时，你仍拥抱着我。深爱着我，舍加上冰和匕首，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或生亡，困苦患难逼迫，都不能叫我离你爱隔绝。来，现在姐妹，你们自己常说美的宝血为我们弟兄一起，我们祷告，预备我们的心。每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。现在弟兄，我们自己唱。美的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，
Haleluya. Oh, oh, yeah, yeah, Yesus. Oh, oh, haleluya.主耶稣，你永远如此深爱着我，舍下山顶和地手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或生亡，不苦或难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。请大家一起站起来。主耶稣，你永远如此深爱着我，只剩下山顶和地手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或生亡，困苦或难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。不论是生命或生亡，困苦或难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。不论是生命或生亡，困苦或难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。哈利路亚！来，我们一起预备我们的心，我们要领受神的话语。Siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas,
perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami. Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata,
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua.
Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima.
Oh rabarabarabarabarabarabarabarab. Oh rab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 . Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Syarabakana marakana matakara wayarama. Ora baba 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 ora baba 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 ora la 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 bara 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 ora bara bara bara. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ora bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Kau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus.
Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabalabala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah, diam, tenanglah, diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Untuk ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan libur nasional hari lahirnya Pancasila pada hari Rabu 1 Juni 2022, maka diinformasikan doa fajar dan Bible study diliburkan dan aktif kembali seperti biasa pada hari Kamis 2 Juni 2022. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom.
Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WA 0878 8861 2777. Ibadah Raya Onsite Mandarin Service hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022, ibadah BPACK 7 selain ibadah dewasa muda, Youth Indonesia dan Inggris, dan ibadah Junior Church, akan diadakan ibadah anak secara onsite, yaitu GBI PRJ Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Intercontinental St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu, GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, GBI Alam Sutramo Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu dan Junior Church. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan BE di WA 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 也被一杯鸡华一堂的会友，让我们还未祷告前，先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，所以就会成就在我们的生命里。圣经说，哥林多后书，但我们既有信心，正如经上记着说。我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义是什么？第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对拒绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝向西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将赐下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。现在我们有几项的祷告事项。天父，愿你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚。父啊，求你赦免我们的国家印度尼西亚族，愿你医治我们的国家不受任何瘟疫的伤害，或是新冠病毒引起各种新毒株的感染，反复求上帝的名得病得救。求你眷顾我们的每一位，使我们每天都能经历起那起初的爱。我们相信有朝一日，所有的人都会去，并口称耶稣基督为主和救主。阿们。我们要为周国瑜总统和马鲁阿敏副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。今天我们要为我们的总主任牧师杨东宝牧师祷告，求主赐福他的健康，家人及他的牧养事工，让他被使用成为第三个无形界的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们也为这个督助的主任牧师许燕子医生牧师祷告，求你赐福他的健康与家人，还有奥利菲亚师母，而你们及媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福你仆人在这个督救堂的牧养事工，愿你所在这个督救的子民都配得在主面前。
也求上帝在这个督主星期夜里面的一代，让他们大大地被你使用。今天我们要为生病的会友祷告，借着主耶稣变上的宝血，他们得医治和痊愈，但重担的获得释放，需要困难的解答的，以蒙上帝垂听，让上帝的子民能信于各种疾病、新冠病毒引起各种的新毒株及世界经济危机，奉主耶稣的名祷告，阿门。Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tak berhenti